तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साकौं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्हीं लहिए, जिता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। सज्जन सच्चा पातशाह, फिर शाहां दा शाह। जिस पास बैठिया सोहिए, सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसर है तू स्वामी। जानो बरस 50 हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर का शब्द पर गासा, हार जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसर है तू स्वामी। जानो बरस 50 हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर का शब्द पर गासा, हार जियो तुम आपे देहो बुझाई। हार जियो तुद विटो वारिया साधही। तेरे नाम विटो बल जाई। हार जियो
तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटो वारिया साधही। तेरे नाम विटो बल जाई। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल किरपा निधान सर्व शक्तिमान मुक्ति दाते रूहानीयत दे मुजस्मे कल युग दे बोहित जुगो जोगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद सतगुरां दे महान पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे सज बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु के सुंदर रूप स्वरूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो अमृत वेले तो समय समय अनुसार सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे दर्शन इशनान करके उपरंत जो सतगुरां ने अमृत वेले बख्शिश कीती है सानू कलयुगी जीवां नू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है। इस नू सरवण करन दे लई विचारण दे लई अपने जीवन नू गुरु दे आशे दे अनुसार जिउण वास्ते सतगुरां दी पावन पवित्र गोद विच सज के हाजरियां लवा रहे हो। गुरु पातशाह ने अपार बख्शिश कीती रहमत कीती सानू कलयुगी जीवां नू इस जीवन दा मकसद गुरुदेव पातशाह जी ने बख्शिश करके समझाउंदियां होए सोरठ राग दे विच गुरुदेव पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी उन्हां दे पावन पवित्र अमृत बचन जो आप जी ने मूल रूप दे विच सरवण कीते ने अंग 601 दे उत्ते सुभाए मान ने गुरुदेव पातशाह सानू की पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। आओ समुची साध संगत माई पाई जितने भी गुरु हजूर सज बैठे हो देश विदेश दे राही चैनल दे राही संगतां जुड़ियां होइयां प्यार विच भिज के बुलाओ जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे। जिचर घट अंतर है सासा। गुरुदेव पातशाह जी रहमत दे घर विच आके पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे ने। साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने अंतरीव हिरदे विचों अरदास कीती है। अरदास करन दे वास्ते गुरुदेव पातशाह ने सानू ये पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है। हर सिख ने माई भाई ने गुरु चरणां दे विच अरदास करनी है क्योंकि जीवन का जो मकसद है ये सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सानू समझाउणा कीता है ते जीवन के मकसद की तादी समझ आएगी जद साडे जीवन विच जाग लग जाएगी। इसलिए असी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन बचनां नू सरवण करके विचार करके इहदे अनुसारी जीवन जिउण दा यतन करना है। इसलिए गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू समझाउणा कीता है कि अपनी गल नू बन्नना है।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਦ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੰਮੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ਮੇਵ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਵਸ਼ਮੇਵ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਥਾਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਿਆਸਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ।
कि ब्रह्म नूं किवें जाणिया जा सकदा है। इहदा कोई फंडामेंटल ते है नहीं, इहदा कोई ढंग तरीका ते कथन नहीं कीता भी इस तरह मतलब जपिया जा सकदा है। इहदी कोई शर्त नहीं है, ना ये कहा कि अमीर जप सकदा है या गरीब नहीं जप सकदा, खत्री जप सकदा है, शूदर नहीं जप सकदा, कोई भी जप सकदा है। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। ਜਿਹੜਾ भी प्राणी, इत्थे सतगुਰਾਂ ने शब्द कहा जो प्राणी, ਜਿਹੜਾ प्राणी, ਜਿਹੜਾ मनुख, ਜਿਹੜਾ जीव गोबिंद परमेश्वर नूं ध्याउंदा है। गोबिंद परमात्मा का नाम है, क्योंकि अनेकां नाम ने परमात्मा दे। किसी नाम दे नाल याद कर लो तो वह परमात्मा साक्षात हो जाता। इस दे विच कोई लुकी छुपी गल नहीं। वास्तव दे विच साडे मन विच शंका निकल जाए, साडे मन विचों द्वैत निकल जाए, साडे मन विचों भुलेखा निकल जाए। भुलेखे दे कारण ही असीं मालिक तो दूर हो जाने हैं। इस करके क्योंकि परमात्मा एक है, आत्मा एक है। आत्मा ने हमेशा रहना, परमात्मा ने हमेशा रहना। तुसीं अपने कपड़े बदल सकते हो, तुसीं शहर बदल सकते हो, तुसीं अपना देश बदल सकते हो, इत्थों तक के शरीर भी बदल सकते हो। साइंस ने तरक्की की है, सर्जरी हो जाती है, चेहरे की तब्दीली की जाती है, तो शरीर तब्दील हो सकता है, देश तब्दील हो सकता है, पर परमात्मा नहीं तब्दील हो सकता, आत्मा नहीं तब्दील हो सकती। आत्मा हमेशा एक रहनी है, परमात्मा हमेशा एक रहना है। तुसीं नेत्र बदल सकते हो, बदलते ने लोग, पर यह जिहड़ा चानण है ना, प्रकाश, ये नहीं बदल सकते। चानण उही आउणा है जिहड़ा मगरों है। इस करके जदों जीवन असीं बन्नण विच पा लवांगे ना, बन लवांगे, तो फिर मालिक हर जगह दे उत्ते साडे ते रहमत करेगा, बख्शिश करेगा। फिर आत्मक जीवन दे विच सानू रस प्राप्त होवेगा। रस प्राप्त होवेगा किवें, ये साहिब जी सानू दर्शा रहे हैं। ये पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आप जी ने पंक्ति सरवण की है, हर जियो तुदनो सदा सलाही, हे हरि जियो, हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, तुदनो तुहानू सदा सलाही, मैं सदा सलाह, मैं हमेशा तुहाडी उस्तति करां, मैं हमेशा बंदगी करां। ये शर्त नहीं रखी, ये बंधन, ये शर्त रख के नहीं कि मैं 40 दिन बंधन करनी, 40 दिन गुरुद्वारे जाना है, मैं 40 दिन झाड़ू देना है, मैं 40 दिन सिमरन करना। साडियां इस तरह शर्तां लग जांदियां गुरु नाल। असीं गुरु दे नाल भी सौदाबाजी कर लैंदे आ कि मैनूं तंदुरुस्ती मिल जाए, पुत्र मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धन पदार्थ मिल जाए, तो मैं 40 दिन तेरे अस्थान ते आके हाज़री भरनी है। 41 दिन रिश्ता टुट जाता है, क्योंकि वो रिश्ता जिहड़ा ना साडी वो लैण देण ते वजह बनिया होया है। ते इत्थे गुरदेव पातशाह कहंदे किन्ना चिर जपना सलाही, ऐ मेरे मालिक मैं तैनू हमेशा सलाही सलाउंदा रवां। मेरे प्यारे, किन्ने प्यार भी सतगुरु पातशाह गुरु अमरदास जी कहंदे ने। दरअसल असी जदों शब्द पढ़ते हैं ना, बाणी पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं, एक गल ख्याल विच रखनी है कि असी प्यार नाल बाणी पढ़नी है, आड़ नहीं पूरा करना। ये नहीं कि 5 बाणियां पढ़नियां है ते अद्धे घंटे विच जां 20 मिनटां विच पूरियां हो जाण। सुखमनी साहिब दा पाठ करना ते मिनट 20 लाउणे ने, नहीं। जिन्ना प्यार नाल पढ़ोगे उन्नी प्रभु दी, परमात्मा दी बख्शिश होएगी। क्योंकि तो साहब जी पढ़ते हो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे प्रभु नाल प्यार करिए तो प्रभु भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, मैं उन्ना चिर तेरी सिफतो सलाह करदा रवां,
मैं उन्ना चिर तेरी बंदगी करदा रवां जिन्ना चिर मेरे अंदर सुआस चलदे ने, जिन्ना चिर मेरे अंदर सुआस ने। इसलिए ते साहब कहंदे ने सास सास सिमरो गोबिंद। ऐ भलिया सुआस सुआस करके गोबिंद परमात्मा नूं सिमरन। हुण कोई प्रश्न कर देवे भई सुआस सुआस किवें सिमरन हो सकदा है? रात नूं सुत्ते आ, काम धंधे विच आ, काम करना है, परिवार दे विच आ, गृहस्थ दे विच आ, सुआस सुआस किवें हो सकदा है? ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ा महात्म है, समा ने उसका खुलासा करिए। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਗੋਡ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋਗੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਖਿਨ ਵਿਸਰਹਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਣੋ ਬਰਸ 50। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਵਿਸਰੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਨਗਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਖਿਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਸੂਖਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਵਿਸਰੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ, ਪਲ ਮਾਤਰ, ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਘੜੀ, ਪਲ, ਖਿਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਣੋ ਬਰਸ 50। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮਝਦਾ। 50 ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ।
जब लग तागा बाहों बेही तब लग बिसरै राम स्नेही। भगत कबीर जी कहते ने कि मैं जदों नलकी विच धागा पाउना ना, खड्डी बुणदे आ ते साह खिच के पाउना पैंदा है। कहंदा मैनू मेरे प्राणा दा स्नेही, मेरा मित्र, मेरा प्यारा, मेरा प्रभु वो विसर जाता है ते ओ समा मेरे वास्ते जरना बहुत औखा है। हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर का शब्द पर गासा। जिन्ना चिर तेरे सिमरन दे नाल नहीं ना जुड़े सी, जिन्ना चिर तेरी बंदगी दे नाल जुड़े नहीं सी, तेरी संगत नहीं प्राप्त होई सी, ते पातशाह जी कहंदे ने उन्ना चिर असी मूर्ख मुग्ध सां भूतकाल। जिन्ना चिर संगत दी प्राप्ति नहीं, जिन्ना चिर सिमरन नहीं मिलिया सी, जिन्ना चिर जीवन दी सोझी नहीं आई सी, खाण पीण हसन खेडण दे विच जीवन बतीत हो गया, उस समय मैं मूर्खां तो भी मूर्ख सी। क्यों जी? क्योंकि कहते मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही नाओ। जे मालिक दा नाम नहीं ना मनदा समझदा ते मूर्खां दा भी मूर्ख है। मूर्ख अंध गावार, मूर्खां सिर मूर्ख, कहण तो भी ना समझ सकण वाला, जिसनों समझ ही नहीं आ सकती है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी बख्शिश करते ने, हों मूर्ख मुग्ध असी मूर्ख सां, मूर्ख अज्ञानी सां भाई, पर गुर कै शब्द प्रकाशा। जदों गुरु ने बख्शिश कर दी ना, रहमत कर दी, ते गुरु के शब्द द्वारा प्रकाश हो गया, भाव के जीवन की समझ आ गई, जीवन दे विच चेतनता आ गई। कादी चेतनता आई कि ये जीवन किस वास्ते है, ये जीवन का मकसद की है, जीवन मिलिया किस वास्ते है, ये समझ आ गई। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। ये समझ आ गई, पर समझ कदों आई? गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे उपदेश दे राही। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो, हे हरि जियो, ऐ मेरे मालिक प्रभु स्वामी जियो, तुम आपे देहो बुझाई। तुसी आप ही बुझा देंदे हो, तुसी आप ही समझ देंदे, समझा देंदे हो। मैं बेनती कीती सी ना कि प्रभु नूं मिलण दा कोई साधन, कोई ढंग तरीका नहीं है, ये तो गुरु दे कोलों मिलदा है ना। ते जे गुरु नूं मिलना है तो गुरु दी प्रभु दी प्राप्ति करनी है, फिर ढंग तरीका की है? साइंस ने बहुत तरक्की की है, पर अज तक मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल तैयार नहीं किया कि जिस दे छकिया शांति मिल जाए, जिस दे छकिया मन आनंदित हो जाए, जिस दे छकिया साडे मन विच अंतर आत्मा निश्चय हो जाए परमात्मा का स्वरूप। ये नहीं मिले, ये तो करना पैंदा है, ये बंदगी करनी पैंदी है, ये साधन करना पैंदा है। इसलिए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, वो मेरे मालिक ने, प्रभु ने बख्शिश कर दी, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। तुसी आप ही बुझा देंदे हो, ते जां ते साध संगत विच समझ आउंदी है, जिथे आप जी सज बैठे हो, गुरु के प्यारियां दी संगत करके, ते जां फिर पंचम पातशाह जी नूं बेनती कर लईए कि महाराज आप जी कृपा करके दस दिओ। ते साहब जी की कहंदे ने, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा। जिथे आप जी सज बैठे हो ना, गुरु प्यारियां दी संगत, गुरु दी संगत बुझै, समझ आ जाती है, निश्चय हो जाता है कि प्रभ नेरा, क्यों मालिक जिहड़ा परमात्मा है ना, वो नेरा नेड़े है, उन्होंने किते दूर नहीं भालन जाण दी लोड़।
ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਸਾਧਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ? ਹਉ ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਜੀਓ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਘੁਮਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਸ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ, ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਸਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ, ਹਮ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ। ਮਲ, ਬਖਸ਼ੇਵ ਤੇ ਅਵਰਣਤਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ
ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਰਾਤਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਰੰਗੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਐ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨ ਜਾਣੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ,
ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਜਪ ਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਪਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕੇ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਏ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਵਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਚਿਰ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਜੀ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਏ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।